character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, it's okay. Best of the best is okay. Bright future means it's okay. Quality education, it's okay. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, it's okay. Best of the best is okay. Bright future means it's okay. Quality education, it's okay. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. So welcome back children to continue the second prose, A Nice Cup of Tea by George Orwell. And the thing is, for the last two classes we have been continuing this lesson. The thing is, what kind of tea one should have, that is what described by the author. So far he had given 11 points of how a tea should be prepared. If you are going to ask it to your parents, your parents will be taking something in their hands and they will show you, just run away, we have a lot of work, you don't ask for such a kind of tea. So after finishing this lesson, what you are not supposed to do, don't go and ask your mother or aunt or sister, give me such a kind of tea, or don't try that I want to prepare such a kind of tea which is given by George Orwell. This is a lesson where he is giving certain kind of proforma to prepare a tea. And if you are going to fill the proforma, the proper tea will be aroused as per the words of George Orwell, not as per the tea which we are drinking. Mind that. So with that, let me ask about your assignment. Some of the people have given the synonym and antonym. I have corrected it and I have posted it. The thing is, read the text once or twice. That is what the most important thing. Read the text once or twice, so that once if you are going to read the text and you are going to read the short answers and the paragraph answer behind the textbook, means you can understand while you are reading the question where the answer is. If you are listening the lesson carefully, listen, read it once and then go to the book back short answers and paragraph answers, right? Go to the book back answer, short answer questions given there and the paragraph answer questions given there. Automatically you will understand where the point is, right? Then come back to the point, prepare an introductory line, prepare a conclusory line, and then you can write it by your own, right? So don't go directly for any guide from your senior people or from other shops, get it and read it and putting the assignment, that is submitting the assignment. That is not a proper assignment or proper reading is called about. Prepare by reading. And here we have already seen the lesson preparation of tea. Then first point, second point, third. So welcome back children to continue the second prose, A Nice Cup of Tea by George Orwell. And the thing is, for the last two classes we have been continuing this lesson. The thing is, what kind of tea one should have, that is what described by the author. So far he had given 11 points of how a tea should be prepared. If you are going to ask it to your parents, your parents will be taking something in their hands and they will show you, just run away, we have a lot of work, you don't ask for such a kind of tea. So after finishing this lesson,
what you are not supposed to do. Don't go and ask your mother or aunt or sister, give me such a kind of tea, or don't try that I want to prepare such a kind of tea which is given by George Orwell. This is a lesson where he is giving certain kind of proforma to prepare a tea, and if you are going to fill the proforma, the proper tea will be aroused as per the words of George Orwell, not as per the tea which we are drinking. Mind that. So with that, let me ask about your assignment. Some of the people have given the synonym and antonym. I have corrected it and I have posted it. The thing is, read the text once or twice. That is what the most important thing. Read the text once or twice, so that you should stir it. That is what now I told. You should stir it. Then all the granules used to mingle with the water and allow it to settle down. Where the granule particles will be settled down, you can drink a good tea by filtering it. Now let us go to the 8th point. Right? Now let us go to the 8th point. Eighthly, one should drink out of a good breakfast cup. And you can find this kind of attitude when you are going to the hotel, not in a house, I think so. Probably some of you may have that habit. After taking your breakfast, having a good tea is the best breakfast. And nowadays people used to see having coffee after tiffin or having tea after tiffin. Such a kind of activities have been cultivated by the English people, now spread down in India, and we people are following. Right? Actually, the Tamil culture is get up early in the morning, have the porridge water. The rice which has been additionally made in the night will be poured water and kept it throughout the night in the mud pot, where in the early morning people used to just grind it and drink the water alone by adding a little bit of salt. This is what our Tamil culture. Right? And this culture is English culture. Where the British people came here, they used to give us not this dhoti or a shirt or whatever it is going to be. They used to give good shirt and with tight tie, with good belt and shoes, which will suit for the climate of the Western countries. Like that, this kind of tiffin or this kind of breakfast is particularly made for the British people, for the English or for the Western countries people. மேற்கத்திய நாடுகள் மக்கள் தான் அந்த குளிரை தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பயன்படுத்துவாங்க. பார்த்துங்க, நம்ம எல்லாமே காலையில் எழுந்ததும் நீராகாரம், கஞ்சி, கூழ், பழைய கஞ்சி தண்ணி அல்லது கூழ். This is what our culture. I don't know what kind of trend we are following right now. Everyone knows to themselves what kind of method we are following now, which suits to the present position. Eighthly, one should drink out of a good breakfast cup, which means after taking a good breakfast, taking a cup of tea. That is the cylindrical type of cup. Remember this. Tea, taking the tea is a different thing, but what he is saying is the tea should be taken in a cylindrical type of cup, not in a other bowl shaped cup or something like that. So that is the cylindrical type of cup, not the flat cup or shallow type. Shallow type and other flat type is not supposed to take in the tea, where the tea will not good, as per George Orwell. Not my idea, right? The breakfast cup holds more, and with the other kind, one's tea is always half cold before one has well started on it. So if you are going to take the tea at the morning, you will be taking good breakfast and get good
hot tea. And if you are going to, as per George Orwell's statement, if you are going to take the tea at the other time, no, the tea would have been half cold before you are taking. Because what they are saying is morning you will be free, you will be taking in right time, but the other time the tea will not be taken as hot as at the morning. The tea would have been get cold because you people will be busy in some other work, right? And this does not suit everyone. For the people who are working hard. Ninth one. Ninthly, one should pour the cream of the milk before using it for tea. Of course, cream means, already I told you, the leather like layer on the milk. பாலை நல்லா சுண்ட காய்ச்சி வச்சிங்கன்னா மேலே ஏடு படியும். அந்த ஏடை தான் வந்து அவங்க க்ரீம்னு சொல்கிறாங்க, ரைட்? That is supposed to be removed. In fact, that is really good for health. That is really good for health. But what they are saying is that is supposed to be removed for good taste. Milk that is too creamy always gives tea a sickly taste. If you are going to have the creamy layers on your milk, it will give your tea sickly taste, which means a poor taste, as per the words of the George Orwell. டீயில் ஏடு இருந்துட்டு அது வந்து ரொம்ப வெஸ்டான டேஸ்ட்டை கொடுக்கும்னு சொல்ல வர்றார் ஜார்ஜ் ஆர்வெல். Yes, tenthly, and we have two more points. We have two more points. Tenthly, one should pour tea into the cup first. One should pour the tea into the cup first. This is one of the most controversial points of all. Indeed, this is the most controversial points of all. Indeed, in every family in Britain, there are probably two schools of thought on the subject. அவரே ஒத்துக்கிறார். என்ன சொல்கிறாரு? 10வது பாயிண்ட்டு முக்கியமான பாயிண்ட்டுன்னு அவர் சொல்கிறார். 10thly, one should pour tea into the cup first. அதாவது நாம் சொல்கிறோம் இல்லையா டிகாஷன், அந்த டிகாஷனை தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கப்பில் ஊற்றணும். அதுவும் எப்படி சிலிண்ட்ரிக்கல் கப்பில் ஊற்றணும். ஆனால் நம்ம வீட்டிலாம் பாருங்கள், பாலை காய்ச்சிடுவாங்க. அந்த பாலில் தான் ஒன்று பாலில் டீயை போடுவாங்க, இல்லை டிகாஷன் தனியாக போட்டு பாலில் தான் டிகாஷனை ஊற்றுவாங்க. அது தவறான மெத்தட். அதுதான் சொல்கிறாரு. நாங்கள் யார்கிட்ட சொன்னாலும் நீங்கள் ஒத்துக்க மாட்டீங்கன்றதை அவரே ஒத்துக்கினார். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கான்ட்ரவர்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ். இதுவரையில் நான் சொன்ன பாயிண்ட்டையாவது அடுப்பில் சூடு பண்ணி தான் போடணும்னு சொல்லுவேன், இல்லை சிலிண்டர் கப்பில் தான் சாப்பிட்ணும். கப்பு நல்லா போட்ட டீயே எந்த கப்பில் சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடுவான். ஆனால் அங்கே ஒரு டேஸ்ட்டை பாருங்கள், சிலிண்டர்கள் கப்பில் சாப்பிட்டா தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாரு போன பாயிண்டில். இப்போ என்ன சொல்கிறாரு? அவரே ஒத்துக்கிட்டாரு. இந்த பாயிண்ட்டை நான் சொல்லும்போது நோ ஒன் வில் பி அக்செப்டிங் இட், அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கான்ட்ரவர்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல். Indeed, in every family in Britain, there are probably two schools of thought on the subject. பிரிட்டனில் உள்ள ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலையும் ரெண்டு விதமான மனப்பான்மை இருக்குது இந்த ஒரு விஷயத்தில். ஒன்று, பாலில் டீயை ஊற்றுறதா, பாலில் டிகாஷனை ஊற்றுறதா, டிகாஷனில் பால் தேவையானால ஊற்றுறதா. ஓகேவா? இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு. The milk first school can bring forward some very strong arguments. அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் ஆஃப் பீப்புள், அதாவது முதல் அபிப்பிராயம் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பால் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும், அதில் தான் டிகாஷனை சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்றாரு. அண்ட் the milk first school can bring forward some very strong arguments, but I maintain that my own argument is unanswerable. ஆனால் நீங்கள் யார் சொன்னாலும் நான் அந்த விஷயத்தெல்லாம் கேட்டுக்க முடியாது. நான் என் ஓன் ஆர்குமெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுவேன். அதுக்கு உங்களால் யாராலையும் பதில் சொல்லவே முடியாது. உங்களால் யாராலையுமே பதில் சொல்ல முடியாது. ஏன் பாலில் டிகாஷன் கலந்தால் நல்லா இருக்காது, டிகாஷனில் தான் பாலை கலக்கணும்.
ரைட்? அண்ட் இந்த கேள்விக்கு வந்து யாராலையும் வந்து நீங்கள் பதில் சொல்லவே முடியாதுன்னு வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறார். இந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் யாரும் பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறார். திஸ் இஸ் தட் பை புட்டிங் த டீ இன் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஸ்டிரிங் ஆஸ் ஒன் போஸ். அதில் பாருங்கள், இது எப்படின்னா பை புட்டிங் த டீ இந்த ஃபஸ்ட்டு போட்டு அண்ட் ஸ்டிரிங் ஆஸ் ஒன் போஸ். அதுவும் போடும்போது அப்படியே நம்ம அதை ஸ்பூனால் வந்து ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஒன் கேன் எக்ஸாக்ட்லி ரெகுலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் மில்க் வெராஸ் ஒன் இஸ் லயபிள் டு புட் இன் டூ மச் மில்க் இஃப் ஒன் டஸ் இட் த அதர் வே ரவுண்ட். அப்போ பாருங்கள், டிகாஷனில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கங்க. டிகாஷனை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒரு ஸ்பூனால் ஒரு சுரட்டிட்டு கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணால் அங்கே பால் எவ்வளோ தேவைன்றதை முடிவு பண்ணிவிடும். விச் மீன்ஸ் டீ தனியாக இருக்கணுன்றத சொல்ல வர்றார். பால் ஆட் பண்ணுறேன், ரொம்ப லைட்டாக ஆட் பண்ணுங்கன்றத ஆத்தர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார். ஸோ அதுதான் இந்த பாயிண்டில் வந்து சொல்ல வர்றார். ஒன் கேன் எக்ஸாக்ட்லி ரெகுலேட் த அமௌண்ட். தேவையான அளவு மட்டும் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்டிர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால். ஆஃப் மில்க் வேரஸ் ஒன் இஸ் லயபிள்னா அக்செப்டபிளான பொசிஷன் அர்த்தம். அக்செப்டபிள் டு புட் இட் டூ மச் மில்க். ரீசனபிள், அக்செப்டபிள் or reasonable. Acceptable to put in too much milk if one does it the other way round. இப்போ பாருங்கள், ஒருத்தர் நீங்கள் அப்படி போட்டாலும் நீங்கள் இப்படி செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்ல வர்றார். லாஸ்ட் பாயிண்ட், coming to the last point. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் we have come to the end of the lesson. ஒரு வழியாக ஒரு நல்ல டீயை போட்டு எப்படி முடிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு கட்டத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம். அண்ட் ரிமெம்பர் ஒன் திங், இந்த லெசனோட ஸ்டார்டிங்கில் நான் சொன்ன பாயிண்ட்டு தான், டோன்ட் ட்ரை வாட் யூ ஆர் ரீடிங் இன் த லெசன், ராதர் யூ ப்ராக்டிஸ். இது டீக்கு மட்டும் கிடையாது, வாழ்க்கைக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒரு டேஸ்ட்டோடு பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த பாடம் கொடுக்குது. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி பாடத்தை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது, இங்கே பார்க்குற லெசன் பார்க்குற பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், +2 பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு அண்ட் பாண்டிச்சேரி எல்லாம் என்ன பண்ணணும், போய் அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சு சூடு பண்ணணும், டீயை போடணும். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். இந்த லெசனில் உள்ள உண்மையான அர்த்தத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்னா அது என்னன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா, சாதாரணமாக ஒரு கவிஞர் ஒரு டீ எப்படி இருக்கணும், அது எப்படிலாம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தத்தை கொண்டு வராரு இல்லையா. Like that, you apply your brain, your mind to all other activities, good activities. அது முக்கியம். நல்ல செயல்களை செய்கிறதுக்கு எப்படிலாம் செஞ்சால் ஒரு செயல் நல்லா இருக்கணும், உங்களோட பிரெயினை அப்ளை பண்ணுங்கள். அதுக்கான இப்போ இந்த டீக்கு 11 பாயிண்ட் வரையறை வகுத்து இருக்க மாதிரி நீங்கள் அதுக்கு தனியாக வரையறை வந்து வகுக்கிற வழியை பாருங்கள். அதுதான் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட். ஸோ நம்ம கிட்டத்தட்ட லெசனோட கன்க்ளூடிங்க்கு வந்திருக்கோம். முடிச்சுட்டு பேசுவோம். லாஸ்ட்லி டீ unless one is drinking it in the Russian style should be drunk without sugar. ரஷ்யன் ஸ்டைலில் கொடுக்குறதுனா என்னென்னா சுகர் ஆட் பண்ணி கொடுக்கறது. டீயில் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணி கொடுக்காதீங்க. இன்றைக்கி தேவையான ஒரு பாயிண்ட்டாக கூட இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். எப்படி? should be drunk without sugar. சர்க்கரையே போடாத டீ குடிக்க கற்றுக்கோ. அப்படி தான் குடிக்கணும். டீனா அதுதான் டீ. ஏன் சொல்கிறாரு பாருங்க, ஐ நோ வெரி வெல் தட் ஐ ஆம் இன் எ மைனாரிட்டி ஹியர். டீயில் சர்க்கரை போடாத டீயை குடினா உங்களில் எத்தனை பேர் ஒத்துக்குவீங்க? மேபி சுகர் பேஷண்ட் அப்பா அம்மா வேணால் ஒத்துக்கலாம். மற்றவங்களாம் சர்க்கரை போடாத டீயா எவன் குடிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ஓகேவா? யார் குடிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்பாங்க. அதனால் அவரே ஒத்துக்கிறார், சக்கரை போடா டீ குடிக்கணுமா. ஐ எம் இன் மைனாரிட்டி ஹியர். நான் வந்து ரொம்ப மினிமமாக மைனாரிட்டியில் தான் இருக்கிறேன் இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ ஸ்டில் he is saying that, he himself saying that I am in a minority here, but still how can you call yourself a true tea lover
if you destroy the flavor of your tea by putting sugar in it? So this is a reasonable question. You are saying that people will be saying, காலையில் எழுந்ததும் எனக்கு டீ குடித்தாதான் வந்து வேலையே நடக்குது, அதுக்கடுத்தது ஆஃபீஸில் டயர்ட் ஆகிடுச்சு, ஒரு டீயை குடித்த பிறகு தான் எனக்கு நல்லா வேலை நடக்குது, சாயந்தரம் போனதும் எனக்கு டயரில் நல்லா ஒரு டீ போட்டு குடித்தா தான் நல்லாயிருக்கும். அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா, ஜார்ஜ் ஆர்வெல் என்ன கேட்குறாருன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா, நீங்கள்லாம் டீ பிரியர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, டீ லவர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, எப்படி உங்களை நீங்களே டீ லவர்னு சொல்கிறீங்க? நீங்களே சுகர் லவர்ன்றார் அவர். அந்த இனிப்பை போட்டு அது சுகர் தூக்கலா டீன்னு சொல்லுங்க, அது சுகரை தானே நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் டீயை டேஸ்ட் பண்ணல சுகரை டேஸ்ட் பண்ணுறீங்க. கடைசியில் சொல்லுவார் பாருங்க, நீங்கள் அந்த மாதிரி டீயை குடிக்கிறதுக்கு சுகரை எடுத்து தண்ணியில் போட்டு சூடாக குடிச்சிட்டு போங்கன்னுவார், அது தண்ணி டேஸ்ட்டுன்னுவார் பாருங்க. பட் ஸ்டில் how can you call yourself a true tea lover? உண்மையான டீ பிரியர் எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க? If you destroy the flavor of your tea by putting sugar in it, டீயோட ஃப்ளேவரையே நீங்கள் வந்து மாற்றிடுறீங்கல்ல சர்க்கரையை போட்டு, அப்போ எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு உண்மையான டீ லவர் நீங்கன்னு எப்படி சொல்லுவீங்க? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ரீசனபிள் கொஸ்டின் raised by George Orwell. It would be equally reasonable to put in pepper or salt. நல்லா பாருங்கள், டீ போடுறீங்க, டீயில் போட்டு பெப்பரை ஆட் பண்ணி குடிங்க பார்க்கும். பெப்பர் போடுற அப்போ எல்லாம் முகத்தை சுருக்குறீங்களா பார்க்குறவங்க? உப்பு போட்டு குடிங்க பார்க்கும். ஒரு டீயில் எப்படி மிளகுத்தூளை கலந்து குடிக்கிறதோ, எப்படி வந்து உப்பை மட்டும் கலந்து குடிக்கிறவங்களோ டீயில், அதுக்கு சமானமானது தான் இந்த சுகரை கலந்து டீ குடிக்கிறதும். ஆக டீ குடிக்கும்போது என்ன பண்ணணும்? சுகர் இல்லாமல் டீ குடிக்கணும். தட் இஸ் அ குட் பாயிண்ட், ரைட்? இஃப் யூ ஸ்வீட்டன் இட், ஆக நீ டீ போடுற, டீயை போட்டு சர்க்கரையை போட்டுற, அப்போ சர்க்கரையை போட்டுறேன்னா யூ ஆர் நோ லாங்கர் டேஸ்டிங் த டீ, யூ ஆர் மியர்லி டேஸ்டிங் த சுகர். அதுதான் சொல்லணும். ஸோ நீ திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணுற? டீயில் கொண்டு போய் சர்க்கரையை போடுறேன்னா யூ ஆர் நோ லாங்கர் டேஸ்டிங் த டீ, யூ ஆர் டேஸ்டிங் த சுகர். சுகரை தான் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். யூ ஆர் மியர்லி டேஸ்டிங் த சுகர். You could make a very similar drink by dissolving sugar in plain hot water. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாரு? நீ சுட தண்ணியில் சர்க்கரையை போட்டு குடிச்சிட்டு போ, எதுக்கு வந்து அதில் டீ தூளையும் பாலையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்குறார். லாஸ்ட் கன்க்ளூஷன். Some people would answer that they don't like tea in itself. Some people answer that they don't like tea in itself, that they only drink it in order to be warmed and stimulated. அது சிலர் சொல்லுவாங்க, எங்களுக்கு டீ சாப்பிட்லாம் இஷ்டம் கிடையாதுங்க, அது என்னவோ அந்த டீயை குடித்தாதான் வேலை நடக்குது, காலையில் எழுந்து டீயை குடித்தாதான் அதுதான் எனக்கு சுறுசுறுப்பை கொடுக்குது, அப்படி தான் வேலை செய்ய வைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தே நீட் சுகர் டு டேக் த டேஸ்ட் அவே. அதனால் என்ன பண்ணிடுறாங்க? அந்த டீயை எங்கெங்கே குடிக்கிறது, அதில் சர்க்கரையை போட்டு குடித்தாலாவது கொஞ்சம் நாக்குக்கு ருசியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் பாதி பேர் டீ குடிக்கிறீங்கன்றார். இது நிறைய பேருக்கு மேட்ச் ஆகுதா கன்க்ளூஷன்? ரைட்? உங்களுக்கு டீ பிடிக்காது, ஆனாலும் அந்த டீயை சாப்பிட்டா தான் வேலை நடக்குது அப்படின்னு நினைப்பாங்க சிலர். பாருங்கள், அந்த டீயில் அதுவும் சுகரை போட்டு தூக்கலாக சாப்பிட்டா தான் வேலை நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டு தோஸ் மிஸ்கைடட் பீப்புள், அவங்களே அந்த மாதிரி பேசுகிறவங்கள அவர் என்ன சொல்கிறாரு? நல்லா பாருங்கள், மிஸ்கைடட் பீப்புள், உங்களை தப்பாக நீங்களே வழி நடத்திட்டு இருக்கீங்க, இல்லை யாராவது உங்களை தப்பாக வழி நடத்துகிறாங்கன்னு சொல்கிறார். டு தோஸ் மிஸ்கைடட் பீப்புள் ஐ வுட் சே. ஸோ ஜார்ஜ் ஆர்வெல் இஸ் சேயிங் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃபார் தட். வாட் இஸ் தட் இஸ், ட்ரை ட்ரிங்கிங் டீ வித்தவுட் சுகர் ஃபார் say a
fortnight, and it is very unlikely that you will ever want to ruin your tea by sweetening it again. ஸோ அந்த மாதிரி சர்க்கரையை போட்டு தான் நான் குடிப்பேன், டீனா சர்க்கரை போட்டு தான் குடிக்கணும்னு பழகிட்டவங்களுக்கு ஒரே ஒரு சொல்கிறேன், இன்றைக்கி நைட்டு சர்க்கரை போடாமல் டீ சாப்பிட்டு பாருங்க, அடுத்த நாள் நீ சர்க்கரை போடாமல் தான் டீ சாப்பிட்ணுன்னு ஆசைப்படுவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகேவா? ஸோ வித் திஸ் we are come to a conclusion, and so far we have seen out 11 points how tea has been prepared as per the words of George Orwell. இதில் சில பாயிண்ட்ஸ் நாம் ஏற்றுக்க முடியாது, சில பாயிண்ட்ஸ் இதில் நீங்கள் போய் டீயில் மட்டுமே இதை ட்ரை பண்ணக்கூடாது. உங்களோட டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் உங்கள் மைண்ட் பிரெயினை யூஸ் பண்ணி எது நல்லது கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு இன்ஜினியர்ஸாக நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஆகும்போது இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணும், ஒரு டாக்டர்ஸாக வரும்போது எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா எப்படி பண்ணலான்னு திங்க் பண்ணும், ஒரு ப்ரொஃபஷனில் போகும்போதும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு விவிட் ஒரு வாஸ்ட் திங்கிங்ன்றது இருக்கணும். அதுதான் இந்த லெசனுடைய கான்செப்ட். போய் வீட்டில் போய் டீ போடுங்கன்றது இந்த லெசனோட கான்செப்ட் இல்லை. அண்ட் த திங் இஸ் வித் திஸ் வி ஆர் கன்க்ளூடிங் ஆல்மோஸ்ட் 2 units, 2 நான் டீட்டெயில் இருக்குது. அடுத்த கிளாஸில் வி வில் பி மூவிங் டு 3rd unit. இஃப் நாட் நான் டீட்டெயிலில் பார்க்கணுனாலும் பார்க்கலாம், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் சஜஷன்ஸ். ஸோ ஹோம்ஒர்க் இதில் என்னென்னு பார்க்க போனீங்கன்னா உள்ள ஷார்ட் ஆன்சர் பேராகிராஃப் ஆன்சரை படிங்க, லெசனை கோத்ரூ பண்ணுங்கள், கொஸ்டினை படிங்க, அதுக்கடுத்து போய் லெசனை ரீட் அவுட் பண்ணுங்கள், ஆன்சர்ஸை மார்க் அவுட் பண்ணுங்கள். டைரெக்டாக கைடை படித்து ஆன்சரே எடுக்காதீங்க. திஸ் இஸ் மை ஹார்டஸ்ட் வேர்ட் டு யூ. ப்ளீஸ் மைண்ட் திஸ். இந்த கிளாஸை பார்க்க ஒவ்வொருத்தரும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிவிடுங்க, கமெண்ட்ஸ் போட்டுருங்க, அதாவது அட்டண்டன்ஸ் போடுங்க. ஏன்னா லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்துருந்தேன், அவுட் ஆஃப் 79 people 31 பேர் 38 பேர் அட்டண்டன்ஸ் போட்டிருக்கீங்க. அப்படின்னா மற்ற பீப்புள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. தட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ. வி வாண்ட் 100% அட்டண்டன்ஸ் ஆல் இன் கமெண்ட் பாக்ஸ். ஓகேவா? அதை போடுங்க. போட்டுட்டு கொஸ்டினை படிங்க, கொஸ்டினை படிச்சுட்டு லெசனை கோத்ரூ பண்ணுங்கள், ஆன்சர்ஸை மார்க் பண்ணுங்கள், அதுக்கான இன்ட்ரோடக்டரி லைன், கொஸ்டின்லேருந்து இன்ட்ரோடக்டரி லைன் எடுங்க, அந்த பாயிண்ட் எழுதுங்க, அதுக்கடுத்து கன்க்ளூடிங் லைன் எழுதுங்க. இப்படி தான் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒன்ல சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நம்புகிறோம். ஓகே, வித் திஸ் ஐ எம் கன்க்ளூடிங் த கிளாஸ். வி வில் see in the next class. Thank you. லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRT. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று, கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு, பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRT. IIT MBBS தேர்வையான போது மோதி வென்றிடு. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRT. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று, கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு, பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRT. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.